एक भी नहीं ठंड लग रही है मैनू, बुखार भी नहीं तेज होया पिया। मैंने तो जुकाम भी लग रहा, इतना टाइम हो गया, दवाई किवें लेके आवां? हद हो गई, आईओ नहीं है तो मैं देखदी अंदर जा की करदी है ना। हद होई पे तेरे वाली तो मैं तेन कद्दी उड़ीकी ने भी हुण भी बाहर आऊगी, हुण भी बाहर आऊगी, तू बाहर ही नहीं आई। एक मिनट के अंदर अंदर ना खड़ी हो जा। मम्मी जी मैं थोनू कहा तो सी भी मैनू बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट के अंदर अंदर कंबल च बैठ के फिर थोड़ा ठीक लगूगा। मैनू बहुत तेज बुखार हो रहा, पता नहीं सिर भी फटा जा रहा। 10 मिनट ना, तेन पूरे 20 मिनट हो गए पई नू। मैं टाइम देख देख के ना 20 मिनट बाद अंदर आईया है। साडी सस सानू 1 मिनट नहीं दिंदी, मैं तो तेन फिर भी 20 मिनट देते ना, तू हाले होर 10 मिनट पा दिए। 20 मिनट? सॉरी मम्मी जी, मैनू पता नहीं लग्या भी मैनू पई नू 20 मिनट हो गए। दरअसल तबीयत इन्नी खराब करके ना कुछ पता ही नहीं लग रहा। तुहानू पता मैं तो रोटी भी नहीं खा रही हैगी, ना मुँह का स्वाद आ रहा बुखार करके। शायद इसे करके मैनू पई नू पता ही नहीं लग्या भी 20 मिनट हो गए मैनू। कदे तेनू बुखार चढ़ गया, कदे तेरे ढिड दुखण लग गया ना। स्कूल वाले बहाने हुण नहीं चलदे है। ब्याह तो बाद तो ना सारा काम करना पैंदा है, गिरदे ढैंदे सब कुछ, बच्चे भी सामने पैंदे ने, काम भी करने पैंदे ने ना। सानू देख लै, जिन्ना मर्जी बुखार चढ़िया हुंदा सी, असीं मूँह सिर बन के ऐ थोड़ा लिपट के पैंदियां थियां, फिर भी काम करदियां थियां। पर मम्मी जी चुप चुप कर जा इत्थे, लगे पर करना। जदन मैं कहता खड़ी हो जा तो खड़ी हो जा। एडा ढेर पे कपड़े धोने वाला है, भांडे का टोकरा पिया होया, सारे जूठे पे ने, तू तो लिट गई जो कोई काम ही ना होवे। चल खड़ी हो, उठ के चल काम कर हुणे। मैं बाहर जा रही हाँ, मेरे मगर मार बाहर आ जा, तेन दसा मैं इत्थे ना बैठी रही। मैं केड़ा जान के बीमार होके पई हाँ, पता नहीं क्यों मम्मी जी ऐं करदे ने मेरे नाल। विआह तो पहला जदों मैं बीमार हुंदी सी, मेरी मम्मा मैनू जमे नहीं उठन दिंदी सी, पर मम्मी जी तो मैनू बस गुस्सा ही करदे रहिंदे ने सारा दिन। ले नींबू तो आई नहीं करे जाने, हरे चक्की खड़ी है इन्हों है। मैनू तो आई थी भी तो के सुकने पाते होने, हले भाफा खड़काई जाती खड़ी उत्थे, तू कर की रही है अंदर? मम्मी जी मैं तो ये सोच रही सी कि धो तो लूंगी इन्हों, पर धो के कादे च पावां जित पाने वाले सुक जान। तू ना एक काम कर, इन्हों धो के ना मेरे सिर ते सुकने पा दे। नहीं नहीं मम्मी जी कही जी गल्लां कर रहे हो तुसीं? ना तेनू इन्नियां टोकरियां ले लेके रखी हुई ने मैं घर च, तेन कोई टोकरी नहीं लिखी? आ देखी ले इन्नियां टोकरियां बेल इन्हां च धो के धर दे। मैंने पता नहीं लग्या मम्मी जी। कुज्जा ही पल्ले पै गया मेरे, तो जमा ही कुज्जा ना। तू इन्हों धो के च पा दे, सुक जाणगे तां ही चार पऊगा है ना। तेरी मां ने तेन कुछ सिखा के तोरिया कि अं ब्याह के तोरती? बड़गोले वर्गी हुई पी खा खा के, तेन आकर आने दी नहीं। इन्होंने धो ला के हुण लेके खड़ेगी दिखावे नू। हाँ जी मम्मी जी मैं हुणे धो दिन्नी आ। नाले तुसीं मैनूं इन्ने गुस्से च क्यों बोलदे रहंदे हो? एड्डी भी किहड़ी गलती हो गई? तुसीं प्यार नाल भी तो मैनूं सारा कुछ समझा सकदे हो ना। तुहानूं पता तो है नाले भी विआह तो पहलां किन्ना क कुड़ियां काम करदियां ने, पर हुण विआह तो बाद करना पैंदा। थोड़ा बहुत सीख गईयां, थोड़ा बहुत होर सीख जूंगी ना। हुण तेरे होर हार पादा मैं, नहीं तेरा नाम बोलना उच्ची। हुण धो के रख दे इन्हां नूं, कहीं लेके दिखावा खड़ेगी मेरे मूहरे। मम्मी जी तुसी गुस्सा ना करो, मैं ना थानू नींबू का अचार बना के खवाऊंगी यूट्यूब तो देख के। बस कर जा। जिन्ना के है ना उन्ना काम कर ले, तो के सिखा देना आपे पा लूंगी मैं। ये काम बुढ़िया ने होंगे नींबू के अचार पाने। दस्सू मैनू है यूट्यूब तो। फिर मम्मी जी हुण इन्हां दा की करा? तो भी मैं ही दां कि तुसी धो दोगे? इन्हां दा की करना, मेरे सिर च मार दोगे। आए आए मम्मी जी की कर रहे हो तुसी? कोई ना मैं धो दन्नी आ।
ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਕੰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੰਬਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਂ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ। ਕੌਣ ਆ? ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਪੀਣਾ ਤੈਨੇ ਹੁਣ? ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਰੋਟੀ ਕੀ ਖਾਏਗਾ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਐ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੁੱਲੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੁਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਮੇ ਨਮੂਨਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆਏ। ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਤੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਿੰਬੂ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇ, ਹੈ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਧਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡੇ ਬੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਫੂਕ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ, ਦੱਸ ਕਦ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? 12 ਵਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੀ ਬਣਾਣੇ, ਹਲੇ ਨਿਆਣੀ ਹੋਣੀ। ਨਾ ਨਿਆਣੀ ਆ ਉਹ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਤਾਂ ਲੌਂਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਐ। ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਬਲ ਜੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲੂਗੀ। ਤੂੰ ਰੋਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਹੈ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 3-5 ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਛਤਰਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੀ ਆ ਕੇ ਗੁੱਤਨੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਏ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ। ਤੂੰ ਜਮੀ ਅਨਿਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ, ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆੜ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੁੱਖ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛੇਤੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜੂਗੀ ਉਹ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਚੱਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਬਣਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗੀ, ਦੇਖ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ। ਚਲ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਅੰਦਰ ਆ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਲੇ? ਨਾ, ਕੱਲੇ ਨਿੰਬੂ ਧੋ ਕੇ ਬਸ ਸੁੱਕਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭੇਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ? ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਨਿੰਬੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਿਆ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਨਿੰਬੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ।
ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਐ। 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ? ਆਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਸੀ। मतलब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਕਾਦੇ ਚ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਕਾਦੇ ਚ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੰਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? मतलब कि 3-4 बार मम्मी जी ने मैंने जो नहीं कहा। मम्मी ने मैंने दस्या सब सच है, समझ आ गई? मम्मी मैंने कभी झूठ नहीं बोलती। सारी गलती ना मेरी है जेह्ड़े तेरे नाल विआह करा लिया मैं। जदों मम्मी ने तेन कुछ कहा है तू पहली बार च काम करया कर ना। मम्मी कहनी उरे आके लिट गई, ओह ड्रामे करदी है भी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तेरी तबीयत नूं की होया? मैंने सवेरे बहुत तेज बुखार सी। दिखा कित्थे है बुखार? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਚਾਹਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਨਿੰਬੂ ਧੋਏ ਸੀ ਕਿ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂ ਹੈ? ਦੱਸ ਜੀ ਐਦਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਨਕੰਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਊਗੀ ਬਣਾਉਣ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਊਗੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕੰਮੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਂਗੀ ਪਰ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੂਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਫਾਲਤੂ ਹੈ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਗਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਗਈ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਉਗਲਵਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ? ਸਮਝ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਜੋ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ।
सुन रहा है तेनू? छेती आ जा बाहर। ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਊਗੀ, ਵਧੀਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਊ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਰਵਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ